Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, in this video we are going to see the key answers as well as how do we get that options correctly. I mean the explanation of the key answers also of MCQs and fill in the blanks of model question paper 1 for the academic year 2024-25. Recently PU Board more model question papers release ಮಾಡಿದೆ. From all three model question papers, all 5 marks questions I have solved and all 3 videos have been already uploaded. So if you want to watch the 5 marks numericals solutions, then go through the videos. Our videos the link kuda niಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ description ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. Otherwise you will get the separate playlist in this channel for that, right? So ಈಗ already 5 marks numericals solve ಮಾಡಿ video upload ಆಗಿದ್ರೆ. In this video we are going to solve MCQs and fill in the blanks of model question paper 1, right? If you want model question paper 2 and 3, then that also I will do. Please put a comment. Okay, so let us begin the video then. See, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and share the channel with your friends. Okay, part A. First question. Okay, the SI unit of electric charge. Simple question of the SI unit of electric charge. SI unit of electric charge is coulomb, right? Notri, coulomb per meter adra charge divided by length ಆಗ್ತದೆ. Coulomb per meter, coulomb meter adra charge into length. Coulomb per meter means charge divided by length. Coulomb per coulomb ಅಂದ್ರೆ 1 divided by charge ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ SI unit of electric charge ಕೇಳತ್ತಾರೆ, so option C will be correct for that. Okay, next one. Second question, the angle between equipotential surface and electric field. See, equipotential surfaces and electric field, these are always perpendicular to each other. ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ shape of equipotential surface ತಗೋರಿ, spherical equipotential surface, right? Cylindrical equipotential surface, plane equipotential surfaces. For all the equipotential surfaces at every point of intersection, electric field lines will be perpendicular to the equipotential surfaces, right? So the angle between them will be 90 degree. The theoretically ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ 90 degree. Okay, next. Question number 3. Statement 1. The resistivity of metals increases with increase in temperature. Obviously, because in metals by increasing temperature. Metals ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, temperature ನೀವು increase ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, if you increase the temperature, what happens to relaxation time? Relaxation time decrease ಆಗ್ತದ್ರಿ. Relaxation time decrease ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ conductivity ನಮಗೆ decrease ಆಗ್ತದ್ರಿ. Conductivity decrease ಆದ್ರೆ resistivity increase ಆಗ್ತದ್ರಿ. Resistivity increase ಆದ್ರೆ resistance ಕೂಡ increase ಆಗ್ತದೆ. Right? We know this from theory. Okay, so by increasing temperature, resistivity and resistance both will increase. Next, increasing the temperature of metals cause more frequent collisions of electrons. Yes, temperature ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, thermal speed of the electrons will increase. Thermal speed of the electrons will increase, and the atoms ಅಥವಾ ions inside the lattice will start vibrating with high frequency. Vibration ನಮಗಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಲೆಟೈಸ್ ಒಳಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ದಿಂದ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತವೆ, ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ temperature. This is also the correct statement which is meaningful. Increasing the temperature of the metals causes more frequent collisions of electrons. This is also correct. So both statements are correct. Both 1 and 2 are true, and 2 is the correct explanation of 1. Obviously ಇಲ್ಲಿ resistivity ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ collisions ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ. ಮತ್ತೆ collision is the basic cause for resistance. Collision is the basic cause for resistance. So resistance ನಂಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ resistance ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳತ್ತದ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ, ರೈಟ್? So it is the option A is correct then. Both 1 and 2 are true, and 2 is the correct explanation of 1. Option A is correct. Both 1 and 2 are true, but 2 is not the correct explanation. No, 1 is true. No, ಇವಂತೂ ನಮಗೆ ಎರಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ. So on MCQs ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, if the MCQs, if we see assertion and reasoning type of MCQ there ನಮಗೆ, right? So it is clear that the board has clearly intimated that question paper as well as questions are going to be very qualitative. So you have to study in detail. ಬಹಳ ಈಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. You should know the concepts very clearly. Concepts ಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕ್ರೆ, then only the MCQs you can touch. That type of MCQs are there in this all 3 model question papers. Okay, fourth question. A moving coil galvanometer can be converted into voltmeter by connecting. Okay, the direct question of the
by connecting a high resistance in series with galvanometer. By theory only we know this. Okay. Fifth one, when a bar magnet, notri, ammeter convert ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ a low resistance will be connected in parallel. Voltmeter convert ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ high resistance is connected in series. Okay. Fifth one, when a bar magnet is suspended freely, it points in the direction north south. Earth magnetic field direction ದಾಗ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದು. The energy stored in an inductor of inductance L and establishing the current I. L is given, I is given. Energy they are asking. So energy stored in inductor, it is half Li square. Standard formula the half Li square. Right? Board ki the derivation illa probably, but the energy the equation now tagobeka. So this is the sixth question. Let us go to the next question then. Okay, seventh question. Nodre seventh question kuda you should know the concept very deeply. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಡೀಪ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು KCET ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. The direction of current induced in the loop ABC shown in the figure is along ABC if I increasing, along ABC. Okay, so ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅದ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್. ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ರೈಟ್? ಯಾವುದು? ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ರೀ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ABC ಅಂತ ಲೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್. ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ I ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇದು I ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದೇನು ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ರೀ, ಆ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ABC loop will also increase. ಅದರದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಏನಾರ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಂಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಯಿಲ್. ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವ್ರಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಂಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಈ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಮತ್ತು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪೋಸ್ ದ ಕಾಸ್. ಬೈ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಮತ್ತು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದು, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಮತ್ತು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಾಸ್ ದಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಲ್ಲ, ಆ ಕಾಸ್ ನೀವು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ವೈ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಂಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. Why flux is increasing? Because this inverse magnetic field is increasing. ಈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸಿ, ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರೋ ಬದಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು? ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು. ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐತ್ರಿ? ಎ ಸಿ ಬಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಐತ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ನೀಟ್ ಮತ್ತು KCET ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಗೋ ಟು NEET and KCET PHYSICS playlist in this channel, and there in that you go for the electromagnetic induction chapter. ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅದ ರೀ. ಇನ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ACB ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಸಪೋಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ BCA, right? Okay, so let us check the options. First option, along ABC if I is increasing. No, along ABC if I is increasing. ABC ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ABC ಅಂದ್ರೆ it has to be like this. So I decrease ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ABC ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. I increase ಆಗಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲ. Okay, along ABC if I is decreasing. Along ABC. Okay, ಇದು ABC ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದ್ರಿ. This is ABC direction only when I is decreasing. Okay, this is correct. Next option, along ACB if I is increasing. Yes, I now increasing ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ACB ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗದ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ probably he has given 2 correct options here. Don't know whether ಈಗ ನಮಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. along ACB if I is constant. I constant ಇದ್ರಂತೂ ನಮಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. I constant ಇದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ probably ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ we get 2 options correct questions only in JEE. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. B is also correct, C is also correct. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ B is also correct, C is also correct. I don't know what they will do about this, but both the options are, B option is also correct and C option is also correct according to the concept. Okay, 8th question. An ideal step up transformer decreases. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏನದಲ್ಲ, transformer is used to either increase the voltage or decrease the voltage, but it will never change the frequency and power, right? It will never change the frequency and power. ಅದು frequency ಮತ್ತು power ಅನ್ನು change ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, see, ideal step up transformer. Transformers are the devices which change the voltage. I mean, they will either increase the voltage or they will decrease the voltage. ಅಂದ್ರೆ low voltage to high voltage convert ಮಾಡ್ತಾವ ಅಥವಾ high voltage to low voltage convert ಮಾಡ್ತಾವ. But they will never change the frequency. ಅವು frequency ಒಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ frequency ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. an ideal step up transformer decreases, frequency ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, now we want to discuss about current as well as voltage. ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್? ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್. ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತೂ ಹೈ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೋ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Flow of protons? No, that is conventional current. Changing electric field? Yes, changing electric field. Displacement current ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರಿ? ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, if the electric field in between the plates is changing rapidly, then the displacement current starts flowing. Magnetic field concept ಅಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, right? So by the change in electric field, displacement current will flow. Okay, we'll go to the next question then. See, 10th question. An object of finite height is placed in front of a concave mirror. Within its focus it forms. Okay, ನೋಡ್ರಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅದ,
there is only one case in concave mirror. Concave mirror ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ virtual image form ಆಗ್ತದೆ. See, if this is the principal focus and if this is the pole, if the object is kept in between the pole and principal focus, the image formed will be ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ image ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the image will form like this. Sorry, it has to pass through the focus and this will move like this. So image formed will be behind the mirror image idre, it is not due to the convergence, it is due to the divergence of the light rays. So it will be virtual, erect and enlarged image, right? Virtual, erect and enlarged image irtadri, right? So it is option C. ಇದು ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ರೇ, ಓನ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ. ಫೋಕಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a beam of unpolarized light of intensity I naught is passed through a pair of polarites with their pass axis inclined at an angle theta. The intensity of emergent light is equal to intensity of emergent light they are asking. So emergent light ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಅನಲೈಸರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲರೈಸರ್ ಅಂತ, ಪೊಲರೈಡ್ ಮತ್ತು ಅನಲೈಸರ್ ಅಂತ ಎರಡು ಇರ್ತವ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೊಲರೈಸರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನಲೈಸರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರದ ಪಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ I naught ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ I naught will pass through this. How much will be the intensity here? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅದ that they are asking. So the intensity at this point, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it will be we know the concept this, ಇದು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದೆ. It will be I naught cos square theta, right? So I naught cos square theta. Okay, next, emission of electrons from a metal surface by heating it is called. See, ಇಲ್ಲಿ theta ಅಂತಂದ್ರೆ it is angle between these two axes, ಈ ಎರಡು axes ರೇ. ಇದು ನೀವು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇವೆರಡು ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ ನಾವು ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 12th one, emission of electrons from a metal surface by heating is called thermionic emission, right? Photoelectric emission ಅಂದ್ರೆ by incidenting radiation electrons ಏನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ, that is photoelectric. Field emission ಅಂದ್ರೆ by applying high electric field. Secondary emission ಅಂತಂದ್ರೆ by collision of high energetic particles, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ, that is secondary emission, right? High energetic particle collide ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ secondary emission ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So this is thermionic emission, right? We'll go to the next question then. Okay, see here, when alpha particle are passed through a thin gold foil, most of them go undeviated because Rutherford's experiment, ನಮಗೆ alpha scattering experiment ಏನದರಿ, ಆ experiment observations ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇದು question ಇದೆ, right? So maximum alpha particles will pass straight because most of the space in the atom is empty. That's why it will pass straight ಅಂತ Rutherford ಹೇಳಿದಾರೆ, right? So that's why which option will be correct? Most of the reason in an atom is empty space. Okay, this is correct. Nuclei with same atomic number is called isotope. Atomic number same idre isotope ರೀ. If Z is same, isotope, right? If mass number is same, isobars. If number of neutrons is same, isomers. Isotopes, no doubt A and Z will be same, but they will vary in magnetic properties. Our magnetic properties are namaga vary ಆಗ್ತವೆ. Okay, 15th question. Column 1 is the list of materials and column 2 and the column 2 the list of energy band gaps. ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್. Insulators ಒಳಗೆ energy gap will be very high, greater than 3 electron volts. That's why current will not flow. Semiconductors ಒಳಗೆ energy gap will be less than 3 electron volts. So 1B, 2C. 1B, 2C. Under option D will be correct. Right? So that is all about the MCQs of MCQ 1. Right? Okay. Next we'll see FIBs, fill in the blanks. Okay. Fill in the blanks. We'll go for the fill in the blanks now. See. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 fill in the blanks ಅದಾವ, 6 options are given. So it means ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪಾಸೆಸಿಂಗ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ನಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ answer is polar molecule.
17th one, the net magnetic flux through any closed surfaces. Net magnetic flux through any closed surface is always 0. Net magnetic flux through any closed surface is always 0. It is here. A rotating vector used to represent alternating quantities is called phasor. Adak now phasor diagram anta karitivi. Here it is. It is phasor. Right? We represent it by rotating vectors only. A wavefront is a surface of constant. A wavefront is a surface of constant phase. So wavefront ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ನಾಗ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್. 20th question, the interaction with matter, light behaves as if it is made up of packet of energy is called photon. Packet of energy is called photon, right? So ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದಾವ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ದ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ 0 ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂದಂಗ. ಉಳಿಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಿಂದ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ MCQs as well as fill in the blanks of the model question paper 1. Dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and please share the channel, share the video with your friends, right? Thank you so much for watching and supporting the channel. Please keep watching and supporting the channel. Thank you.